తాండూర్ ప్రజాపక్ష వార్తలకు స్వాగతం. పెద్దెముల మండలం కందనెల్లి గ్రామంలో నేడు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమానికై ముఖ్య అతిథిగా అసెంబ్లీ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ గారు హాజరైనారు. అతిథులుగా మండలి చీఫ్ విప్ డాక్టర్ మహేందర్ రెడ్డి గారు మరియు ఎమ్మెల్యే బుయ్యని మనోహర్ రెడ్డి గారు అట్లాగే విగ్రహదాత ముజీబ్ ఖాన్ గారు హాజరైనారు. వారు మాట్లాడుతూ రాజ్యాంగ సృష్టికర్త అయిన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ మనందరికీ ఆదర్శప్రాయుడని, యువత అంబేద్కర్ చూపిన మార్గంలో నడుచుకోవాలని, సమాజంలో అంటరానితనాన్ని దరికి చేరనీయరాదని, యువత చెడు మార్గం వీడి సన్మార్గంలో నడవాలని, కుల మత భేదం లేకుండా దేశాభివృద్ధిలో పాలు పంచుకోవాలని, ఉన్నత ఆశయాలతో సన్మార్గంలో జీవితాన్ని ముందుకు సాగించాలని మనమంతా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ వారసంలోని మరోమారు తెలియజేశారు. ఈ సందర్భంగా కార్యక్రమంలో పలువురు నాయకులు, కవులు, విద్యావేత్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. అడిగితే అప్పుడు ఆయన ఓ అస్పృశ్యుడు, ఓ అంటరాని వాడు అని ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు చెప్పారు. అప్పుడు ఆ సర్పంచి ఆ స్టూడెంట్కి ఇవ్వాల్సిన పెన్నును ఇవ్వకుండా ముజీబన్న గారు మాటలతోనే కాకుండా వారి చేతలను మన కళ్ళ ముందన చూపించిండ్రు కాబట్టి వారికి ఒరిజినల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ని ఇవ్వడం సోదరుడు विग्रहदाता ఉన్నందుకు बेहतरीन मौका दिए बाबा अम्बेडकर साहब का जो स्टैचू का वास्ते जो है हमारे को मौका दिए, उस खिदमत का आप दलित भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस मौके पे 2 मिनट बात करने के लिए हमारे भाई कहे तो उसके वजह से मुख्तसर 2 बात मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ। हमारे बाबा अम्बेडकर साहब जो है हिंदुस्तान के वास्ते एक ऐसी मिसाल है। कोई भी शख्स लीडर बनने की ख्वाहिश कर रहा है या लीडर है, मैं से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बाबा अम्बेडकर साहब का जो है उनकी हिस्ट्री पढ़िए। लीडर बनने से पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगा देश कैसा चलाना है, क्योंकि लोग सब जो है लीडर बनते अपने मुफाद के वास्ते। बाबा अम्बेडकर साहब लीडर बने पूरे इंडिया की आवाम के वास्ते। आज पूरी इंडिया के अंदर 142 करोड़ की आबादी है। आज इनके जो संविधान, इनका जो कानून है, जो इनका जो है, इसकी वजह से जो है हम लोग अल्लाह के फजल से सब जो है सुकून से जिंदगी गुजार रहे। ये वास्ते जो है हमारे को मौका दिए, उस खिदमत का आप दलित भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस मौके पे 2 मिनट बात करने के लिए हमारे भाई कहे तो उसके वजह से मुख्तसर 2 बात मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ। हमारे बाबा अम्बेडकर साहब जो है हिंदुस्तान के वास्ते एक ऐसी मिसाल है। कोई भी शख्स लीडर बनने की ख्वाहिश कर रहा है या लीडर है, मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बाबा अम्बेडकर साहब का जो है उनकी हिस्ट्री पढ़िए। लीडर बनने से पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगा देश कैसा चलाना है, क्योंकि लोग सब जो है लीडर बनते अपने मुफाद के वास्ते। बाबा अम्बेडकर साहब लीडर बने पूरे इंडिया की आवाम के वास्ते। आज पूरी इंडिया के अंदर 142 करोड़ की आबादी है। आज इनके जो संविधान, इनका जो कानून है, जो इनका जो है, इसकी वजह से जो है हम लोग अल्लाह के फजल से सब जो है सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे। यही वजह है तो बाबा अम्बेडकर साहब का जो हमारे को कानून मिला, जो इनकी किताब पढ़िए, इसके बाद लीडर का शौक लीडर ही करिए। क्योंकि लोग जो सब लीडर तो बनते, मगर जो एक मजबूर इंसान लीडर के पास जब जाता अपनी परेशानी लेके, उसकी परेशानी सॉल्व करने के बजाय उसको परेशान करते। बाबा अम्बेडकर साहब ये नहीं सिखाए, सबके हुकूक बताए, हर इंसान के हर मज़हब का हुकूक बताए। कोई मुसलमान को राइट्स नहीं है हिंदू के हक खींचने का, कोई हिंदू का राइट्स नहीं है मुसलमान के हक खींचने का। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके राइट्स बराबर है। सबके धर्म का जो है लिहाज रखते हुए जो है कानून को बनाए। आज ये मंच पर बैठने वाले तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, हर पार्टी के मौजूद है। ये बाबा अम्बेडकर साहब की जो है इसका वजह है और इन्हीं के कानून, इन्हीं की मेहरबानी है। आज स्टेज पर हम सब एक मंच पर ठहर के सब एक जो है एक दूसरे के बारे में बात कर ले रहे। आज जो है इनके कानून को भूल के लोग जो है अपना जो है अपने मकसद को उल्टा लेके चल रहे। तो लिहाजा आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है इस किताब को पढ़िए, हर एक फर्द को पढ़ना चाहिए। मैं कुछ किताबें लेके आया हूँ, हमारे लोगों से जो है मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बुक्स ये लोगों के बीच में बांटिए। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। దాని గురించి ఎక్కడ దేశంలో ఎవ్వరు కూడా చేయలేరు। మన ముఖ్యమంత్రి దాంట్లో ఇబ్బంది వస్తుందని చెప్పి తెలుసు, అయినా సరే ఎవరి హక్కులు వాళ్ళకు ఉండాలా, ఎవరి దాంట్లో ఏ కమ్యూనిటీ ఎంత ఉందో తెలవాలా। 96 సంవత్సరాల నుంచి తెలియనటువంటి లెక్కల్ని మనం 1 లక్ష మంది ఇన్వెస్టర్స్ పెట్టి ప్రతి కమ్యూనిటీని ఎంత ఉందో దాదాపు
వాళ్ళందరినీ కూడా 54-56% ఈరోజు బీసీ కులగణన వచ్చింది. అదంతా కూడా లెక్కలతో ఉన్నాయి. దాన్ని కూడా ఈ రోజు రాష్ట్రపతికి పంపించడం జరిగింది. అసెంబ్లీలో ఆమోదించి రాష్ట్రపతి కూడా పంపించడం జరిగింది. తక్షణమే అక్కడి నుంచి వస్తే ఖచ్చితంగా కులగణన కూడా వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి దాని లెక్క ప్రకారం ఖచ్చితంగా తెలంగాణలో ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. వాళ్ళు ఇవ్వకున్నా రేపు రాజకీయంగా మన జరిగినటువంటి కులగణన ప్రకారం ఖచ్చితంగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా అని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిండ్రు. తప్పకుండా వారు చెప్పినటువంటి విధంగానే తప్పకుండా పని చేపిస్తామని చెప్పి కూడా తెలియజేసుకుంటూ, ముఖ్యంగా ఒక గొప్ప మహానుభావుని విగ్రహం ఈ రోజు కందనెల్లి గ్రామంలో పెట్టుకోవడం, ఈ గ్రామానికే ఒక వెన్నె తీసుకొచ్చి ఇప్పుడే అన్న చెప్తా ఉన్నాడు, విగ్రహం అంటే ఇట్లా ఉండాలా. నేను ఎన్ని విగ్రహాలు చూసినా కానీ కందనెల్లిలో ఉన్నటువంటి విగ్రహాన్ని చూడలేను. అందుకే నాకు ఎన్ని పనులున్నా ఈ రోజు మన జయరాజ్ అన్న చెప్తా ఉన్నాడు, నేను ఈ విగ్రహావిష్కరణలో ఖచ్చితంగా నేను రావాలి, చాలా పనులు ఉన్నాయి అయినా వచ్చి ఖచ్చితంగా అంబేద్కర్ గురించి చెప్పి కందనెల్లి గ్రామస్తులందరినీ కూడా, గ్రామస్తులే కాకుండా యావత్ తాండూరు నియోజకవర్గాలందరినీ కూడా మోటివేషన్ చేసి కంపల్సరీ నా యొక్క ఇచ్చేస్తానని చెప్పి కూడా రావడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం. నాకు ముఖ్యంగా ఈరోజు స్త్రీని కానివ్వండి, కందనెల్లి సోదరులు అందరూ కూడా మౌస్తుందరెడ్డి వీరందరూ కూడా ప్రత్యేకంగా 4-5 రోజుల నుంచి కూడా ప్రతిరోజు కూడా ఈ టైంలో రావాలని, ప్రసాదాన్ని ఖచ్చితంగా దొరక రావాలని చెప్పినందుకు వారికి కూడా వారు చెప్పినట్లే అన్నకు కూడా ఈరోజు ఉదయం గవర్నర్ దగ్గర ప్రోగ్రాం ఉంది. అయినా సరే మాకు 11 గంటలకు ఈరోజు పెద్దేముల్లా ఆల్రెడీ రెవెన్యూ సదస్సు ఉన్నది. ఖచ్చితంగా మనం ఈరోజు కందనెల్లి పోవాలా, మనం మాట ఇచ్చినాం విగ్రహ ఆవిష్కరణలో మనం పార్టిసిపేట్ కావాలని చెప్పి అన్నకు కూడా ఎంతో వర్క్ ఉండి ఒత్తిడి నుండి వచ్చినందుకు కూడా ప్రత్యేకంగా వారికి ధన్యవాదాలు. కందనెల్లి గ్రామం తరఫున, తాండూరు నియోజకవర్గం తరఫున వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన వారందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ముగించుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. విగ్రహాన్ని పెట్టి గ్రామానికి ఒక పండుగ కళ తీసుకొచ్చినటువంటి యువజన సంఘ సభ్యులకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, ఈరోజు అంబేద్కర్ గారిని ఎంత చెప్పుకున్నా మనం తక్కువనే. చరిత్ర ఉన్నంత వరకు అంబేద్కర్ మనకు గుర్తుండిపోతాడు. ఈరోజు దేశంలోనే కాకుండా అంబేద్కర్ గారి నుంచి ప్రపంచంలో మనం చెప్పుకుంటున్నామంటే, ఈరోజు మనం అందరం కూడా ఇక్కడ స్టేజీల మీద కూర్చున్నామంటే ఆ రోజు ఎంతో గొప్ప మేధస్సుతోని దేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచంలోనూ అత్యున్నతమైనటువంటి చదువులు చదివి మన భారతదేశానికి ఏ చేస్తే బాగుంటుంది, ఒక దిశ ఏ విధంగా చూపాలి, ఒక మంచి మార్గాన్ని చూపించినటువంటి ఒక గొప్ప మహానుభావుడు. ఆ మహానుభావుని ఈరోజు మన కందనెల్లిలో ఈరోజు విగ్రహం పెట్టుకోవడం కాకుండా నేను కందనెల్లి సోదరిమణులకు ఒకటే చెప్తా ఉన్నాను, వారు చేసినటువంటి ఈరోజు అట్టడుగు వర్గాలకు, ఏ వర్గాలకే కాకుండా అందరి వాడు అంబేద్కర్, అందరి వారుగా ఏ విధంగా అయితే చేసిండో వారిని ఆదర్శంగా తీసుకొని ముఖ్యంగా ఈరోజు యువత ఖచ్చితంగా అంబేద్కర్ గారి అడుగు జాడల్లో నడవవలసిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు దాన్ని ఒకటే ఇచ్చిండి. ఈరోజు మన దగ్గర మధులత వైస్ ఎంపీపీ కావన్నా, ఈరోజు మా సర్పంచ్గా కావాలన్నా ఆ రోజు అంబేద్కర్ గారు రాసినటువంటి రాజ్యాంగం అని చెప్పి మనం అందరం కూడా గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు ఒకటే కాదు, తన కోసం తను జీవించాలి. ఎప్పుడు కూడా దేశం ఏ విధంగా ఉండాలా, భవిష్యత్తు తరానికి ఈరోజు ప్రపంచంలోనే ఒక దిక్సూచిగా ఉండాలా, భారతదేశం ప్రపంచంలో ఒక గొప్ప శక్తిగా ఎదగాలని చెప్పి ఒక మంచి రాజ్యాంగాన్ని ఇచ్చినటువంటి గొప్ప మహానుభావుడు. తన గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువనే. ఖచ్చితంగా వారి ఆశయ సాధనను నెరవేర్చవలసినటువంటి బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది. వారి ఆశయాలను ముందుకు తీసుకుపోకుంటూ తప్పకుండా ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చూసినాం. ఇప్పుడే సోదరుడు రాజుగౌడ్ గారు చెప్పిండ్రు, మనకు ఇంకా కూడా అనావర్య వర్గాలకు ఇప్పుడు నష్టమైతా ఉన్నది. మనకున్నటువంటి రిజర్వేషన్లు మనకు ఇవ్వలేరు. మనకున్నటువంటి ఏదైతే మందకృష్ణ మాదిగ కాదు, ఆ రోజు 30 సంవత్సరాల నుంచి దిగ్విజయంగా పోరాటం ఏదైతే చేసిండో అందరం పోరాటాలకు మద్దతు తెలిపిన అందరు రాజకీయ నాయకులు, కానీ ఇంప్లిమెంట్ కూడా ఎవరు చేసినటువంటి పాపాన పోలేరు. మీ అందరి ఆశీర్వాదం వల్ల గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సహకారంతో ఈరోజు ఎస్సీ వర్గీకరణ దేశంలో ఎక్కడ కూడా ఎవరు ఏ ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి సాహసాన్ని మన ముఖ్యమంత్రి గారు సుప్రీం కోర్టు నుంచి ఆర్డర్ అయితే ఏదైతే వచ్చిన కొన్ని గంటల వ్యవధి లోపలనే ఒక కమిటీ వేసి, కమిటీ తూతూ మంత్రం కమిటీ కాదు, ఆ కమిటీ రిపోర్టు తక్షణమే 70, 60, 65 రోజుల కమిటీ రిపోర్ట్ కూడా తెప్పించుకోండి.
దాన్ని అన్న ప్రసాద్ గారు స్పీకర్ ఉన్నప్పుడు తన అధ్యక్షతనే ఆ యొక్క ఎస్సీ వర్గీకరణను ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఏదో ఇంప్లిమెంట్ చేసి అక్కడ కేంద్రానికి పంపడం కాకుండా గవర్నర్తో ఆమోదం చేపించి రాష్ట్రపతికి పంపించి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి జీవో రూపకంగా ఈరోజు రేపు ఉద్యోగాల్లోనే కానివ్వండి, రేపు కాలేజీలలోనే కానివ్వండి, రేపు మెడికల్ సీట్ల ఇంజనీర్ సీట్లలోనే కానివ్వండి, మొన్నటి నుంచి మనకు ఏదైతే 14th ఏప్రిల్ రోజు జీవో విడుదల చేసి ఆ రోజు నుంచి ఎస్సీ వర్గీకరణ మన రాష్ట్రంలో ఎంతమంది ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరికి ఇంప్లిమెంట్ చేసే విధంగా ఈ రోజు మనం నడుస్తూ ఉన్నామంటే మనకు ఎలాంటి కమిట్మెంట్ ఉందో ఒకటి మీరందరూ కూడా గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. గత 30 సంవత్సరాల నుంచి మదకృష్ణ మాదిగ గారు ఎన్నో పోరాటాలు చేసిండ్రు, ఎన్నో పోరాటాలు చేసినా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ ఎవ్వరు కూడా చేయలేరు. మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ మన తెలంగాణలో చేసింది. అది ఒక తెలంగాణలో కాకుండా యావత్ దేశంలో ఇంప్లిమెంట్ అయ్యే విధంగా ఖచ్చితంగా మనమందరం కూడా పోరాడవలసిన అవసరం ఉంది. అదే కాకుండా ఈరోజు కులగణన చూసినాం, దాదాపు 96 సంవత్సరాలు అయితే ఉన్నది. దాన్ని చేయకుండా ఎవరు ఎంత ఉన్నది, ఏ కులంలో మనకి ఎంత ఉన్నదో తెలియదు. దాన్ని అంతా కూడా ఒకటి మన తెలంగాణలో మనం చూసినాం, దాదాపు 1,00,000 మంది ఎన్యూమరేటర్స్ పెట్టి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు రాజుగౌడ్ గారు చెప్పింది కనుక నేను చెప్పవచ్చు. ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన జయరాజ్ అన్న మా కుటుంబ సభ్యుడు. మరి వారు ఎన్నో కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. వేలాది సంఖ్యలో అంబేద్కర్ విగ్రహ ఆవిష్కరణలో పాల్గొన్న సంగతి మీ అందరికీ తెలిసిందే. వారు ఈ నేచర్కు సంబంధించిన మహాకవి కాబట్టి మరి వారికి మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతిస్తూ, మరి అదేవిధంగా తాండూరు సబ్ కలెక్టర్ గారు వారికి కూడా మరొకసారి ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు వారికి కూడా అభినందిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.